ایڈمنسٹریٹر شاہی قلعہ فائزہ شاہ کی موجودگی میں کلام تفریح کے لیے آئے شہریوں پر تشدد فوٹیج کوہ نور نیوز کو موصول ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر قلعہ فائزہ شاہ کی موجودگی میں شاہی قلعہ کے گارڈز اور انتظامیہ شہریوں پر بہیمانہ تشدد کر رہے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ شہزاد مکسی کی سربراہی میں بہاول نگر میں 2 بڑی پاپڑ فیکٹریوں پر چھاپے۔ بچوں کی مرغوب غذا میں وسیع پیمانے کی جعلسازی اور ملاوٹ پکڑی گئی۔ 700 کلو تیار شدہ کنفیکشنری آئٹم، 600 کلو فنگس زدہ اچار، 340 لیٹر رینسڈ آئل تلف کر دیا گیا۔ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ورزیوں پر فوڈ فیکٹریوں کو 1 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان کی سربراہی میں پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملزم کے قبضے سے 1100 گرام چرس برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ صدر نے 2 بدنام زمانہ منشیات فروش ملزمان کے قبضے سے 560 گرام چرس اور 5 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ اسی طرح ڈی ایس پی شکر گڑھ کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ نورکوٹ نے منشیات فروش ملزم کے قبضے سے 10 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان نے کہا کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے۔ چشتیہ میں قتل کی لرزہ خیز واردات، 2 ملزمان نے گھر میں گھس کر لڑکی کو قتل کر دیا۔ افسوسناک واقعہ تھانہ سٹی اے ڈویژن کی حدود میں پیش آیا۔ مقتولہ کی شناخت ماہم کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ سٹی اے ڈویژن پولیس نے مقتولہ کے والد کی مدعیت میں 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم اور میں ہوں نیہا پرویز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چشتیہ میں قتل کی لرزہ خیز واردات، 9 ملزمان نے گھر میں گھس کر لڑکی کو قتل کر دیا۔ افسوسناک واقعہ تھانہ سٹی اے ڈویژن کی حدود میں پیش آیا۔ مقتولہ کی شناخت ماہم کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ سٹی اے ڈویژن پولیس نے مقتولہ کی والد کے مدعیت میں 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ شہزاد مکسی کی سربراہی میں بہاول نگر میں 2 بڑی پاپڑ فیکٹریوں پر چھاپے مارے گئے۔ بچوں کی مرغوب غذا میں وسیع پیمانے پر جعلسازی اور ملاوٹ پکڑی گئی۔ 700 کلو تیار شدہ کنفیکشنری آئٹمز، 600 کلو فنگس زدہ اچار، 340 لیٹر رینسڈ آئل تلف کر دیا گیا۔ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ورزیوں پر فوڈ فیکٹریوں کو 1 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا تھا کارروائیاں ہارون آباد روڈ اور چک ہوتیانہ عارف والا روڈ پر کی گئیں۔ بھاری مقدار میں مضر صحت خوراک تیار کر کے مارکیٹ میں بیکریوں اور سپر سٹورز پر سپلائی کی جا رہی تھیں۔ خوراک کی تیاری کے دوران پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ سندھ زرعی یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر میزبانی دوسری پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر کانفرنس آغاز ہو گیا۔ جنوبی کوریا کے مختلف اداروں کے ماہر شریک سندھ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فتح مری کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں ملک کے مختلف یونیورسٹیز کے ماہرین بھی شریک، ایف اے او کے جیمز او کود بھی موجود ہیں۔ ماہرین کانفرنس کے دوران لوگوں کی صحت، ملک کو درپیش خوراک اور غذائیت پر اپنے تحقیقی مقالے پیش کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں نیشن پبلک اسکول کے زیر اہتمام افضال گراؤنڈ لطیف آباد میں اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بدین جاوید احمد ڈاہری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں حیدرآباد سے دانش شیخ کی اس رپورٹ میں۔ نیشن پبلک اسکول کی جانب سے اسپورٹس گالا کا اہتمام افضال گراؤنڈ حیدرآباد میں کیا گیا۔ پروگرام میں باحیثیت مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بدین جاوید احمد ڈھاری نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشن پبلک اسکول ایک مثالی اسکول ہے جہاں بچوں کی ذہنی و جسمانی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔
اور بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں سے میں بھی Assalamu alaikum. Here I am in the NPS school, Nation Public School, and today we are enjoying a lot. And this is the sports gladiator, and I believe on that these co-curricular activities are very important with the curriculum activities, and students are performing very well. So these activities are very important for all. Thank you. تقریب میں بچوں کی جسمانی اور صحت کے لیے کچھ ایکسرسائز بھی کرائی گئیں اور بچوں میں ٹرافیاں اور میڈلز بھی تقسیم کیے گئے. میں پرنسپل ہوتی ہوں نیشنل پبلک اسکول کی، اور یہ وائس پرنسپل ہوتی ہیں اسکول سے ہیں، اور یہاں ہم نے ایک اسپورٹس منعقد کیا ہے اور اسپورٹس کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں. السلام علیکم، میں نیشن پبلک اسکول کی ٹیچر ہوں اور یہاں ہم اپنا سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں اسپورٹس ڈے، اور مجھے امپائر کی ڈیوٹی دی گئی اور یہاں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. ٹو مچ فن ہو رہا ہے، جسٹ لکنگ لائک اے واو. اس موقع پر اسکول کی پرنسپل میڈم صبا نے تقریب میں آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں مس مانور، بشرا، مہتاب، سیما و دیگر موجود تھیں. کیمرہ مین آصف قریشی کے ساتھ دانش شیخ، کین نیوز، حیدرآباد. ملک بھر میں عام انتخابات ہو چکے ہیں اور اس دوران لاکھوں افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، تو دوسری جانب کئی روز گزرنے کے باوجود بھی وفاقی حکومت سمیت کسی بھی صوبے میں ابھی تک حکومت نہیں بن سکی. اب حکومت سازی میں تاخیر کے باعث جو مشکلات ہیں، اس کا براہ راست مڈل کلاس اور غریب اور محنت کش طبقے پر اثر پڑے گا. مزید تفصیلات شہباز بھٹی سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شہباز، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتا ہے عام انتخابات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور انتخابات میں لاکھوں افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے کئی روز گزرنے کے باوجود وفاقی حکومت سمیت کسی بھی صوبے میں ابھی تک حکومت نہیں بن سکی، اور حکومت سازی کی تاخیر کی وجہ سے مزدور طبقہ اور مڈل کلاس طبقے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا نئی بننے والی جو حکومت ہے وہ آپ کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بیٹا کامیاب تو ہو جانا ہے، اللہ کی مرضی ہے، مگر جو مہنگائی ہے، جو بیٹھے نا سیٹ پہ، اللہ اس کو کامیاب کرے. مگر جو بھی بیٹھے گا نا اپنے سب سے پہلے مہنگائی کم کرے. اتنا بل ہے، اتنا ٹھوک غریب آدمی کہاں سے پورا کرے گا؟ ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ شہری موجود ہے، کیا کہتے ہیں کہ کئی روز گزر چکے ہیں ابھی تک حکومت نہیں بنی، کیا کہتے ہیں؟ حکومت تو بن جائے گی لیکن چلے گی نہیں. اس کی وجہ ہے بھائی وہ سب کو معلوم ہے، حکومت چلے گی نہیں. ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، کیا سمجھتے ہیں کئی روز گزرنے کے باوجود نہ وفاقی حکومت بن رہی ہے، نہ کوئی صوبائی بن رہی ہے، اور کبھی کچھ ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. انشاءاللہ جو حکومت آئے گی وہ معاشی مسائل حل کرے گی. امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا نئی حکومت آنے والی حکومت جو ہے وہ معاشی مسائل حل کرے گی. جی بالکل، آپ نے شہریوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کوئی بھی حکمران آئے ہمارے جو مسائل ہیں وہ جو دوں کے توں ہی ہیں، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئے حکمران جو آئیں گے وہ ہماری امیدوں پر پورا بھی اتریں گے. اوبارو کے نواحی علاقے جنگل ملک میں محنت کش کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پورے سٹار بیماری میں مبتلا ہو کر معذور ہو گئے. 10 سالہ سنم، 8 سالہ عرفان، 6 سالہ فرمان اچانک پورے سٹار بیماری میں مبتلا ہو کر چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکے. تینوں بچوں کی ٹانگیں اور بازو متاثر. والد کے مطابق پولیو کا خدشہ ہے. جمع پونجی خرچ کر کے علاج کروایا ہے، کوئی افاقہ نہیں ہوا. بچوں کا سرکاری سطح پر علاج کروایا جائے. سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلم کھلے خلاف ورزی کرتے ہوئے تاریخی حیدرآباد، جس کو ٹھنڈی ہواؤں کے شہر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن چند مفاد پرست اپنے مفاد کے لیے اس شہر کو کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل کر رہے ہیں. حیدرآباد سٹی کے فوجداری روڈ پر گھریلو مکانات کی حیثیت کو تبدیل کر کے کمرشل میں تبدیل کیا جانے لگا، جس پر سپریم کورٹ نے پابندی عائد کی ہوئی ہے. دکانداروں نے سامان فٹ پاتھ پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو پیدل چلنے میں انتہائی دشواری کا سامنا ہے. غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں. بھائی خان ویلفیئر کی اعلی حکام سے اپیل. پورے ملک کی طرح میرپور خاص میں بھی انٹرنیشنل پیرامیڈیکل اسٹاف کا دن منایا گیا اور ینگ پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن یونٹ سول اسپتال میرپور خاص میں کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا. ایم ایس ڈاکٹر نصر اللہ شیخ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ڈاکٹر نصر اللہ شیخ نے کہا کہ پیرامیڈیکل اسٹاف کا دن ساری دنیا میں منایا جاتا ہے. پورے پاکستان کی طرح ہم بھی میرپور خاص میں پیرامیڈیکل اسٹاف کا دن منا رہے ہیں.
डॉक्टर शमशीर मर्दान मरी शेर मोहम्मद चानियों ने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ की मेडिकल के शोबे में बड़ी जद्दोजहद और अहमियत होती है और पैरामेडिकल स्टाफ के बगैर डॉक्टर्स नामुकम्मल होता है। तकरीब में रशीद चौहान, एजाज हुसैन कानियो, अब्दुल सलाम कुरैशी, जावेद अहमद कुरैशी, माजिद अजीज चौहान, जियाउल्लाह पनहोर, शाहनवाज कानियो, गुलाम रजा लगारी मौजूद थे। पीर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन खुश उसलूबी के साथ हो गए। अब जमहूरियत अवाम की फलाह बहबूद के लिए आगे बढ़े और पाकिस्तान की खुशहाली और पायदार अमन के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। जमहूरियत की असल पहचान पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान को दुनिया में एक अजीम और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करने में कोशिश करें। यही जमहूरियत और इदारों की मजबूती है। हमें भी भाईचारा पैदा करने की जरूरत है। सोहबतपुर के इलाके फरीदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की आमद, फकीर लाल बख्श भंड और फकीर मोहम्मद शोबान भंड और शहरियों ने वालिहाना इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे, खानेवाल में डीपीओ राना उमर फारूक की जानिब से लोगों की दाद रसी का सिलसिला जारी। डीपीओ ऑफिस आने वाले शहरियों के मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के अहकाम जारी। रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने डीपीओ ऑफिस में लोगों के मसाइल और शिकायत सुनी और मुतलका अफसरान को जल्द अज जल्द मसाइल और शिकायत हल करने के अहकाम जारी किए। पुलिस अफसरान अवाम की शिकायत और मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। अवामी शिकायत के फौरी अजाला के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। थाना जात और दफातर में हर आने वाले साइल की दाद रसी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना पुलिस का बुनियादी फर्ज है। डीपीओ राना उमर फारूक का कहना था कि शहर में अमन अमान को बरकरार रखना और क्राइम फ्री बनाना पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों के इज्तमाई और इनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हुमा वक्त खुले हैं। खानेवाल के शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की जानिब से साइलिन के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। समुद्री में इंतजामिया की गफलत के बायस पूरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया, जिस पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं अब्दुल हई सवासी की इस रिपोर्ट में। समंदरी में इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी और बद इंतजामी के खिलाफ शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि शहर की मेन शाहराहें, स्कूलों कॉलेज की दीवारों समेत शहर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए पार्क भी कूड़े और गंदगी की नजर हो गए हैं। गंदगी और ताफुन के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरी कहते हैं इस ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना भी दुश्वार है। जी बहुत गंदी बदबू आउंदी है। इत्थे रिक्शे वाले भी खड़ोंदे आ। मेन रोड आ कासम रोड जिहड़ा कहने आ असीं, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਖਵਾਤੀਨ ਕਾਲਜ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਸਵਾਰੀ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਦਬੂ ਇਤਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ। 300 रुपये महीना कमेटी वाले ਸਾਡੇ ਕੋਲ फीस ला के जाते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि समंदरी में सफाई सुथराई के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर ठोस इकदाम उठाए जाएं और शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुहैया किया जाए। कैमरा बीएचक्यू अस्पताल बिहाड़ी की इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी और अमले की मरीजों से बदतमीजी उरूज पर पहुंच गई। मरीजों से बद इखलाकी, धमकी देना और मोबाइल तक छीन कर तोड़ना मामूल बन गया है। मरीज दवाई बाहर के मेडिकल स्टोर से लेने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने सीईओ हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने की अपील कर दी। बीएचक्यू अस्पताल बिहाड़ी की इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी और अमले की मरीजों से बदतमीजी उरूज पर पहुंच गई। मरीजों से बद इखलाकी, धमकी देना और मोबाइल तक छीन कर तोड़ना मामूल बन गया है। मरीज दवाई बाहर के मेडिकल स्टोर से लेने पर मजबूर हैं। शहरियों ने सीईओ हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने की अपील कर दी। शोरकोट में जिलाई सदर जमात सालहीन साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी मलिक गुलाम जिलानी आरती ने खंडरात में तब्दील होती अहमदपुर सियार में क़याम पाकिस्तान से भी पहले की हसीन यादगार गुरुद्वारा संघावाला का विजिट किया। तफसीलात बता रहे हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जिलाई सदर जमात सालहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आरती ने खंडरात में तब्दील होती अहमदपुर सियाल के मशरिक में क़याम पाकिस्तान से भी पहले की हसीन यादगार गुरुद्वारा सिंघावाला का विजिट किया।
انہوں نے 1910 میں تعمیر کیے جانے والے اس گردوارہ کو فن تعمیر کا نادر نمونہ قرار دیا، جس کی بناوٹ میں پانی والی ٹائل استعمال اور سرخی چونے کے ساتھ چنائی کی گئی۔ مربع شکل کے اس گردوارے کو اندر سے دیکھ کر بھی ملک غلام جیلانی آڑتی دنگ رہ گئے اور اینٹوں کی تراش خراش کر کے گلائی میں بنائی جانے والی چھت کو دیکھ کر کاریگروں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ انہوں نے گردش زمانہ کی بھینٹ چڑھتی اس تاریخی عمارت پر توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ چودھری غلام شبیر طاہر، کوہ نور نیوز، شور۔ غازی تھانہ کوٹ نجیب اللہ پولیس نے اندھے قتل کیس میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزم سفیر شاہ نے انکشاف کیا کہ مقتول کی بیوی کی ایما پر قتل کیا۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹ نجیب اللہ ارشد خان نے ڈی ایس پی خانپور کی زیر نگرانی مقدمے میں جدید سائنسی اور تکنیکی بنیاد پر مقتول کے قریبی دوست سفیر شاہ کو شک کی بنا پر تھانہ میں لا کر انٹیروگیٹ کیا۔ ملزم سفیر شاہ نے انکشاف کیا کہ مقتول چند پرویز کی اپنی بیوی کے ساتھ کافی عرصے سے گھریلو ناچاکی چلی آ رہی تھی۔ مقتول کی بیوی نے مجھے فون سم لا کر دی اور 10 لاکھ روپے کے عوض قتل کرنے کا کہا۔ پولیس نے ملزم سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ غازی تھانہ کوٹ نجیب اللہ پولیس نے اندھے قتل کیس میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزم سفیر شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ مقتول کی بیوی کی ایما پر قتل کیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹ نجیب اللہ ارشد خان نے ڈی ایس پی خانپور کی زیر نگرانی مقدمہ درج میں جدید سائنسی اور تکنیکی بنیاد پر مقتول کے قریبی دوست سفیر شاہ کو شک کی بنا پر تھانہ میں لا کر انٹیروگیٹ کیا۔ پی کے 104 میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے قائدین سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ شمال وزیرستان کے نو منتخب رکن الحاج نیک محمد کو وزارت دی جائے اور صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے۔ کارکنوں کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں مخالفین کو شکست دینے اور پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے میں نو منتخب ایم پی اے الحاج نیک محمد کے خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ کشمیر پولیس نے 3 مغویوں کو ڈاکوؤں سے بازیاب کرا لیا۔ ڈاکوؤں نے موبائل فون کے ذریعے سستی گاڑی خریدنے کا جھانسا دے کر ان کو اغوا کیا تھا۔ سید کرامت شاہ 7 مہینے قبل اغوا ہوا تھا۔ محمد ارشد جو ضلع منڈی بہاؤالدین کا رہائشی ہے 8 مہینے قبل اغوا ہوا۔ غلام رسول بھی 8 مہینے قبل ہی اغوا ہوا۔ گھیل پور تھانہ کے حدود میں خفیہ اطلاع پر پولیس نے کچے کے علاقے میں کارروائی کی۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ڈاکو تینوں مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کشمیر پولیس کا علاقے میں ناکہ بندی اور سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر پولیس نے 3 مغویوں کو ڈاکوؤں سے بازیاب کرا لیا۔ ڈاکوؤں نے موبائل فون کے ذریعے سستی گاڑی خریدنے کا جھانسا دے کر ان کو اغوا کیا تھا۔ سید کرامت شاہ 7 مہینے قبل اغوا ہوا تھا۔ محمد ارشد جو ضلع منڈی بہاؤالدین کا رہائشی ہے 8 مہینے قبل اغوا ہوا۔ غلام رسول بھی 8 مہینے قبل ہی اغوا ہوا تھا۔ گھیل پور تھانہ کے حدود میں خفیہ اطلاع پر پولیس نے کچے کے علاقے میں کارروائی کی۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ڈاکو تینوں مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کشمیر پولیس کا علاقے میں ناکہ بندی اور سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین۔ اب آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان کی سربراہی میں پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملزم کے قبضے سے 1100 گرام چرس برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ صدر نے 2 بدنام زمانہ منشیات فروش ملزمان کے قبضے سے 560 گرام چرس اور 5 لیٹر شراب برآمد کر لی ہے۔ اسی طرح ڈی ایس پی چکرگڑھ کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ نورکوٹ نے منشیات فروش ملزم کے قبضے سے 10 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان نے کہا کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے۔ اور ناظرین، پیر محل میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ غوثیہ چوک میں ٹریفک قوانین سے آگاہی بارے کیمپ لگایا گیا۔ آگاہی کے لیے پولیس کی جانب سے آگاہی واک بھی کی گئی۔ واک کی قیادت انچارج ڈرائیور اسکول انسپیکٹر طاہر سلطان اور انسپیکٹر عاطف نے کی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی واک لاری اڈا سے تھانہ موڑ تک کی گئی۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس نے شہریوں کو ٹریفک بارے آگاہی بھی دی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ شہریوں میں آگاہی بارے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔
मुस्तफाबाद में अखवत फाउंडेशन और पेंटिस कंपनी ड्यूलेक्स की मुश्तरका काविश से मुस्तफाबाद का नक्शा बदल गया। मुस्तफाबाद के 6000 रहायशियों के मकानात को रंगों के जरिए खूबसूरत और दीदा से बनाने का काम सर अंजाम दिया गया। 1000 से ज्यादा मकानात के बैरूनी हिस्सों को पेंट की मदद से रंग किया गया। मुस्तफाबाद के 26 मुसव्वरों, बोल आर्टिस्ट और 41 रजाकारों ने मुस्तफाबाद को नई शक्ल देने के लिए 4 माह के दौरान मिलकर काम किया है। मुस्तफाबाद की गलियों में नुमाया दीवारी फन पारे अब कम्युनिटी को एक दूसरे से जोड़ते दिखाई देते हैं। दीवारों पर रंगों के जरिए सकाफती और मुश्तरका विरसे को जिंदा किया गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुस्तफाबाद में अखवत फाउंडेशन और पेंट्स कंपनी ड्यूलेक्स की मुश्तरका काविश से मुस्तफाबाद की नक्शा बदल दिया गया है। मुस्तफाबाद के 6000 रहायशियों के मकानात को रंगों के जरिए खूबसूरत और दीदा से बनाने का काम सर अंजाम दिया गया। 1000 से ज्यादा मकानात के बैरूनी हिस्सों को पेंट की मदद से रंगा गया। मुस्तफाबाद के 26 मुसव्वरों, वॉल आर्टिस्ट और 41 रजाकारों ने मुस्तफाबाद को नई शक्ल देने के लिए 4 माह के दौरान मिलकर काम किया। मुस्तफाबाद की गलियों में नुमाया दीवारी फन पारे अब कम्युनिटी को एक दूसरे से जोड़ते दिखाई देते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मातहत होने वाला SST स्पेशलिस्ट टीचर का पर्चा मुलतवी कर दिया गया। पर्चा मुलतवी होने पर तालिबात का हैदराबाद ठंडी सड़क पर एहतजाजी धरना दोनों तरफ की शाहराहें तलबा ने बंद कर दी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया ने धरना खत्म करने के लिए पुलिस तलब कर ली। पुलिस और तलबा में तल्ख कलामी ने मुंतशिर होने के बाद दोबारा धरना देना शुरू कर दिया। धरना मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने मजीद नफरी तलब कर ली। कोहिनूर न्यूज जराये के मुताबिक हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की इंतजामिया का मौकफ देने से इनकार कर दिया। आपको एक बार फिर बताते चलें, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मातहत होने वाला SST स्पेशलिस्ट टीचर का पर्चा मुलतवी कर दिया गया। पर्चा मुलतवी होने पर तालिबात का हैदराबाद ठंडी सड़क पर एहतजाजी धरना दोनों अतराफ की शाहराहें तलबा ने बंद कर दी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया ने धरना खत्म करने के लिए पुलिस तलब कर ली। पुलिस और तलबा में तल्ख कलामी ने मुंतशिर होने के बाद दोबारा धरना देना शुरू कर दिया। धरना मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने मजीद नफरी तलब कर ली। कोहिनूर न्यूज जराये के मुताबिक हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की इंतजामिया ने मौकफ देने से इनकार कर दिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में गुज़िश्ता काबीना इजलास के मिनट्स मंजूर किए गए। निगरान वज़ीर आला सिंध ने वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरीज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि हुकूमत सिंध की पूरी टीम ने निगरान हुकूमत चलाने के लिए मेरा भरपूर साथ दिया। काबीना अरकान ने निगरान वज़ीर आला बेहतर काम करने को सराहा और शुक्रिया अदा किया। निगरान काबीना ने इस्लामकोट के 1.5 MGD RO प्लांट को फाल करने की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला ने RO प्लांट को चलाने के लिए 434.109 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है। काबीना ने SOS चिल्ड्रन विलेज प्रेम नगर के लिए 447 मिलियन रुपए के ग्रांट मंजूर कर लिए। प्रेम नगर में बच्चों का पहला स्पेशल लीज चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूट कायम किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में गुज़श्ता काबीना इजलास के मिनट्स मंजूर किए गए। निगरान वज़ीर आला सिंध ने वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरीज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध का कहना था, हुकूमत सिंध की पूरी टीम ने निगरान हुकूमत चलाने के लिए मेरा भरपूर साथ दिया। काबीना अरकान ने निगरान वज़ीर आला के बेहतर काम करने को सराहा और शुक्रिया अदा किया। निगरान काबीना ने इस्लामकोट के 1.5 MGD RO प्लांट को फाल करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला ने RO प्लांट को चलाने के लिए 434.109 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। काबीना ने SOS चिल्ड्रन विलेज प्रेम नगर के लिए 447 मिलियन रुपए की ग्रांट मंजूर कर दी। प्रेम नगर में बच्चों का पहला स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूट कायम किया जा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर पर कश्मीरी आज यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां निकाली गईं, जिसमें ज़रिए अफसरान, सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदे, वकला, ताजरों, तलबा, सिविल सोसाइटी ने सियाह परचमों के साथ भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शुरका रैली एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने और अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया गया।
एहतजाजी मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के इस्तेकाम और कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ की। भारतीय वजीर आजम मोदी के दौरे मकबूजा कश्मीर पर कश्मीरी आज यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं, जिसमें ज़िलाई ऑफिसरान, सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, वकला, ताजिर, तलबा, सिविल सोसाइटी ने स्याह परचमों के साथ भारतीय वजीर आजम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शुरका रैली एहतजाजी मुजाहरा के दौरान आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने और अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की। करोड़ लाल ईसन शहर और इर्द गिर्द के मज़ाफ़ाती इलाकों में नाकिस गैर मयारी पेट्रोल डीजल की फरोख्त का सिलसिला जारी है। गैर मयारी डीजल पेट्रोल से कीमती गाड़ियों के इंजन नाकारा होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि करोड़ लाल ईसन से दीनपुर रोड, बच्चीवाला रोड और दीगर रोड पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स कायम हैं, जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें भी खुद साख्ता मुकर्रर की गई हैं और पेट्रोल डीजल गैर मयारी है, जिससे कीमती गाड़ियों के इंजन नाकारा बनने लगे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि करोड़ लाल ईसन शहर और इर्द गिर्द के मज़ाफ़ाती इलाकों में नाकिस गैर मयारी पेट्रोल डीजल की फरोख्त का सिलसिला जारी। गैर मयारी डीजल पेट्रोल से कीमती गाड़ियों के इंजन नाकारा होने लगे। शहरियों का कहना है कि करोड़ लाल ईसन से दीनपुर रोड, बच्चीवाला रोड और दीगर रोड्स पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स कायम है, जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें भी खुद साख्ता मुकर्रर की गई हैं और पेट्रोल डीजल गैर मयारी हैं, जिससे कीमती गाड़ियों के इंजन नाकारा बनने लगे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एडमिनिस्ट्रेटर शाही किला फायजा शाह की मौजूदगी में कला में तफरीह के लिए आए शहरियों पर तशद्दुद, फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कला फायजा शाह की मौजूदगी में शाही किला के गार्ड्स और इंतजामिया शहरियों पर बाहिमाना तशद्दुद कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि एडमिनिस्ट्रेटर शाही किला फायजा शाह की मौजूदगी में कला में तफरीह के लिए आए शहरियों पर तशद्दुद, फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कला फायजा शाह की मौजूदगी में शाही किला के गार्ड्स और इंतजामिया शहरियों पर बाहिमाना तशद्दुद कर रहे हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने मजार हजरत बीबी पाक दामन अप्रोच रोड के तामीराती कामों का जायजा लिया। इंप्रेस रोड से 300 मीटर नई सड़क की तामीर और तश्कील अहम कारनामा है, जिससे जायरीन की आमदो रफ्त में सहूलत और मजमूई माहौल में बेहतरी आएगी। रास्ते के आगाज पर जायरीन के लिए टॉयलेट्स ब्लॉक, वॉशरूम्स, वजू खाने, पार्किंग और शो कीपिंग की शानदार तामीरात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूबा भर के मज़ारात को मॉडल शराइन के तौर पर आरास्ता कर रही है, जिसमें तामीराती अमूर बिलखसूस अपग्रेडेशन, कंजर्वेशन, सिक्योरिटी, सफाई और जायरीन की सहूलियात समेत जुमला अमूर शामिल है। सेक्रेटरी औकाफ ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत दीनी तबकात के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की हामिल और रवादाराना फलाही माशरे की तश्कील के लिए सरगर्म अमल है। मज़ारात मुक़द्दसा रूहानी वलीदगी का जरिया है, यहाँ से आमतुल इंसान के दुखों का मदावा होता है। नेज़ ये कि बैनुल मज़ाहिब मुकालमा और बैनुल मज़ाहिब रवादारी को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाना वक्त की अहम जरूरत है। फील्ड में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पैसी अफसरान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी लेबर नईम गौस ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब और वाइस कमिश्नर जुल्फिकार अली खर्ल ने भी तकरीब में शिरकत की। मजीद जानते हैं सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फील्ड में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पैसी अफसरान के एजाज में हेड ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी लेबर पंजाब नईम गौस ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब और वाइस चेयरमैन कमिश्नर जुल्फिकार अली खर्ल ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सुहेल अजीज, डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर मिनाज, डायरेक्टर एडमिन ख्वाजा बकार अहमद व दीगर हेड ऑफिस प्रिंसिपल अफसरान भी इस मौके पर हमरा थे। सेक्रेटरी लेबर नईम गौस ने कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब के हमरा मुतल्लिका अफसरान में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले फील्ड डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को सर्टिफिकेट दिए गए। असिस्टेंट एरिया ऑफिसर, इंस्पेक्टर में भी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। सेक्रेटरी लेबर नईम गौस ने कामयाब
रिकवरी मुहिम पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की कारकर्दगी को सराहा। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब ने मुतल्लिका फील्ड अफसरान को शाबाश दी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने कम कारकर्दगी दिखाने वाले फील्ड डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। इस मौके पर सेक्रेटरी लेबर पंजाब का कहना था कि नाहिंदगान से की जाने वाली रिकवरी को वर्कर्स और उनके अहले खाना की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाएगा। हमारा मजदूर हमारा फख्र है, उनकी फलाह के लिए लेबर डिपार्टमेंट हर मुमकिन इक़दाम उठा रहा है। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस अहमद की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास, तमाम अज़ला के SSP इन्वेस्टिगेशन की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। इजलास में मुकदमात की बरवक्त चलानी और पिछले 5 वर्ष के मुकदमात की तफ्तीश कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस अहमद ने अदालतों में तफ्तीशी अफसरान की बरवक्त और मुकम्मल तैयारी के साथ हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस अहमद का कहना था कि मुकदमात की तफ्तीश में FIR इंदराज की टाइमलाइंस की पासदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। संगीन जराइम की तफ्तीश के दौरान फॉरेंसिक साइंस से भरपूर इस्तेफादा यकीनी बनाया जाए। हाई प्रोफाइल मुकदमात की तफ्तीश STPOs भरपूर तवज्जो के साथ अपनी ज़ाती निगरानी में मुकम्मल करवाएं। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन से चालान की बरवक्त तकमील और जमा करवाने को यकीनी बनाया जाए। CPOs, DPOs, SSPs और DSPs मुकदमात के कन्वेंशन रेट को बेहतर से बेहतर बनाएं। अदालत में हाजिरी के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर में दर्ज हदायत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। DIG इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद, SSP इन्वेस्टिगेशन शाज़िया सरवज, AIG मॉनिटरिंग मलिक तारिक महमूद, DSP नासिर महमूद मलिक, DSP नासिर अब्बास और DSP शेख मुजफ्फर अकरम भी मौजूद थे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तरक्की पाने वाले 47 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स को रैंक लगाने की तकरीब हुई। आईजी ने तरक्की पाने वाले सीनियर वार्डन्स को खुद भी रैंक लगाए। तकरीब में तरक्की पाने वाले सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स, उनके अहले खाना और बच्चों ने भी शिरकत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने कहा कि शदीद गर्मी, सर्दी और बरसात में सड़क पर खड़े रहने वाले ट्रैफिक अफसरान और एहलकार हमारा फख्र हैं। ट्रैफिक वार्डन्स महकमा पुलिस के एम्बेसडर्स हैं। आप सब अपनी खुश अखलाकी से महकमा पुलिस का मुस्बत तशक्कुस यकीनी बनाएं। आईजी पंजाब का कहना था कि ट्रैफिक अफसरान की ऑपरेशनल जिम्मेदारियां दीगर यूनिट्स की निस्बत ज्यादा सख्त हैं। तकरीब के दौरान सीनियर ट्रैफिक वार्डन यूसुफ अयूब भट्ट को रैंक लगाते हुए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने उनकी कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग, DIG हेडक्वार्टर्स, DIG एस्टेब्लिशमेंट 2, SSP ट्रैफिक सिक्योरिटी डिवीजन समेत सीनियर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि हरीपुर के एक निजी इदारे में नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल चेयरमैन सना और प्रिंसिपल खालिद खान जदून और अवामी समाजी सियासी हलकों ने शिरकत की है। नुमाइश में स्कूल के बच्चों ने साइंसी तजुर्बात, हैंडीक्राफ्ट, IT, पेंटिंग, टेलीग्राफी और दीगर कई प्रोजेक्ट को अमली तौर पर करके दिखाया। मजीद हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर पीस स्कूल एंड कॉलेज में एक रोजा टैलेंट मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तलबात ने अपना टैलेंट इस्तेमाल करते हुए टेलीग्राफी, IT, स्केचिंग, पेंटिंग, साइंस प्रोजेक्ट, कुकिंग, मॉडल व दीगर टैलेंट तलबा व तलबात ने उजागर किए। शुरका ने बेहद सराहा। इस मौका पर पीस स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल खालिद खान जदून ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की, आप जहाँ तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो आज की एग्जीबिशन है, तो इसके अंदर तकरीबन मोर देन 600-700 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस वक्त मेरा ख्याल है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेज लेवल पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन इसको आप कह सकते हैं। इसको हमने इसीलिए टैलेंट एग्जीबिशन का नाम दिया है कि बच्चों के अंदर जो भी इनके अंदर टैलेंट है, जिस तरह का भी टैलेंट है, उसको शोकेस किया जाए, वो उसका इजहार करें, लोगों को बताएं, हम उसको पॉलिश करें और लोग इसको अप्रिशिएट करें ताकि वो दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकें। आज अगर आप देखें तो जितना भी टैलेंट बच्चों के अंदर था, जिस तरह के भी अंदर उनके अंदर खूबियाँ थीं, कोई औसाफ थे, कमालात थे, वो हमने सारे का सारा आज यहाँ पर मेला सजाया है। चाहे वो IT की दुनिया हो, चाहे वो कैलीग्राफी हो, स्केचिंग हो, पेंटिंग हो, मॉडल मेकिंग हो, साइंस के प्रोजेक्ट्स हों, आर्ट के प्रोजेक्ट्स हों, कुकिंग हो, हमने कोई एरिया जो है वो फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, हर एरिया को हमने जो है वो कैटर किया है और बच्चों ने अपने टैलेंट को यहाँ पर पेश किया है।
خالد خان نے مزید کہا کہ پیس اسکول اینڈ کالج کو ہری پور کے 9 سال ہو چکے ہیں. ہمارے ادارے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ اور طالبات کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور ان کا ٹیلنٹ کو اجاگر. کینسر ایک موذی مرض ہے، اس سے ہم سب کو مل کر لڑنا ہوگا. کینسر کے حوالے سے علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال میں آگاہی واک اور سیمینار انکالوجی وارڈ کا اہتمام. واک کی قیادت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عالیہ بشیر نے کی. اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد علی میرانی کی یہ رپورٹ. سراج خان، کینسر ایک موذی مرض ہے، اس سے ہم سب کو مل کر لڑنا ہوگا. کینسر کے حوالے سے علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں آگاہی واک اور سیمینار انکالوجی وارڈ کے زیر اہتمام کیا گیا. آگاہی واک کی قیادت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عالیہ بشیر نے کی، جس میں ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف، عوام نے شرکت کی. علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل آج ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے ہم ایک واک سیمینار اور ہم نے یہاں پہ کچھ چھوٹے گفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ایک اہتمام کیا ہے. لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم کچھ اویئرنیس کرتے اور مریضوں کے ساتھ بات کرتے. اور پرنسپل سر کی ڈاکٹر آصف قریشی صاحب کی سربراہی میں اور میڈم ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر عالیہ، انہوں نے بہت زیادہ تعاون اور کمیونٹی کے جو ایک سکسیس سٹوریز ہے ہماری، وہ ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور میں خود بھی ایک ٹیچر رہی ہوں، پڑھاتی رہی ہوں. مجھے خود بھی تھوڑا بہت نالج ہے کہ کیا ڈیزیز ہے، کیسے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، کس طریقے سے. لیکن 100% نہیں 200% مطمئن ہوں. پرنسپل صاحب، ایم ایس صاحب، یہ سب ڈاکٹر عالیہ نے بہت کوآپریٹ کیا ہے میرے ساتھ، بہت زیادہ. اور بھی لوگوں کو میں بتاتی ہوں، کرتی ہوں کہ آپ یہاں جائیں، کریں، نالج دیتی ہوں، سب کو بتاتی ہوں. واک کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جس پر کینسر کے مرض کے حوالے سے احتیاطی تدابیر درج تھیں. سیمینار سے ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر سیما بطول نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینسر کے مریض اب شفا یاب ہو رہے ہیں. ٹیچنگ ہسپتال میں تمام اسپورٹس اسکول شریف کیمپس گڑا موڑ کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں محکمہ ایجوکیشن اور اساتذہ کرام سمیت علاقے بھر سے سماجی سیاسی شخصیات کی بھرپور شرکت. اسی پر مزید جانتے ہیں گڑا موڑ سے ہمارے نمائندے رانا اکرام شاہد کی اس رپورٹ. دی اسپرٹ اسکول شریف کیمپس گڑا موڑ کا شاندار افتتاح کر دیا گیا. اسپرٹ اسکول شریف کیمپس گڑا موڑ کی افتتاحی تقریب میں محکمہ ایجوکیشن، اساتذہ کرام اور علاقہ بھر کی سیاسی و سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت. اسپرٹ اسکول سسٹم کی افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور نعت خوانی کے بعد مینیجنگ ڈائریکٹر گڑا موڑ کیمپس چودھری اجمل ادریس، ڈائریکٹر دی اسپرٹ اسکول سسٹم اور اسپرٹ کالج ماچھیوال کیمپس شہادت سرور، ریجنل ڈائریکٹر یاسر مرزا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسپرٹ اسکول شریف کیمپس گڑا موڑ کے قیام سے گڑا موڑ کے نظام تعلیم میں جدت آئے گی. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری بنیادی تعلیم دینی تعلیم ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے قرآن پاک کی تعلیم کو اپنے سلیبس میں ایک سبجیکٹ کے طور پہ شامل کیا ہے. دینی تعلیم کے لیے اچھی اور اسپیشل ٹیچرز کو تعینات کیا گیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر بچوں کو بنیادی تعلیم اچھی دی جائے تو ان کی ذہنی نشوونما بہتر ہو سکے گی. انہوں نے تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو ویلکم بھی کہا. تقریب میں قومی ترانہ بجانے کے بعد ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. تقریب کے آخر میں مینیجنگ ڈائریکٹر اسپرٹ اسکول شریف کیمپس گڑا موڑ چودھری اجمل ادریس نے اپنے والد سی ای او چودھری محمد ادریس اور والدہ محترمہ کے ہمراہ پیٹا کاٹ کر کیمپس کا افتتاح کیا. اس موقع پر چودھری محمد اشرف بھٹے والا، چودھری محمد طارق بھٹے والا، چودھری محمد ریاض جٹ، ملک ابو بکر، حافظ نذیر احمد، چودھری محمد صدیق اور دیگر کثیر تعداد میں لوگ شریک تھے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.